मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास आप जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंच चुका है कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने भाई गुरदास जी नूं आख्या कि उसनूं जाके आखियो प्रिथी चंद नूं कि जेकर साडे नाल मिलाप करेगा, इस लोक दा भी सुख मिलेगा, परलोक दा भी सुख मिलेगा, और इस तरह उन्हां दी वड्डी महिमा होएगी। दोनों थल मुख उजला, दुख कब होना जोवै। उसनूं जाके आखियो कि दोवां थावां ते ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਮਝਾਏ ਕਰ ਪਾਈ ਗੁਰ ਦਾਸੂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਆਨੀਐ ਗਮਨੋ ਅਬ ਪਾਸੂ। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरां ने बचन किया कि हे भाई गुरदास जी, इस तरीके दे नाल जाके उन्हां नूं समझाउणा है। साडे वड्डे भराता जी ने हुण तूं चलिया जा और उन्हां नूं साडे कोल बुला के लिया। सुन कर जुग कर जोर कर, तब बिन बखानी। श्री गुर जी मैं जाए हों आयस को मानी। जदों सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने भाई गुरदास जी नूं इस तरह का हुक्म किया, हथ जोड़ के भाई गुरदास ने अर्ज की, हे सच्चे पातशाह, तुहाडी आग्या नूं मैं जरूर मन्नांगा, मैं तुहाडे हुक्म नूं मन के जरूर उत्थे चलिया जावांगा। कहंदा लखों परंत ना आए है, गण अवगुण धारी। भला भनै समझै बुरा, सब सुमत बसारी। भाई गुरदास जी कहते हैं सच्चे पातशाह तुहाडा हुक्म है, मैं हुक्म नूं टाल नहीं सकता, मैं चलिया ते जरूर जाना हाँ, पर भाई गुरदास जी कहते हैं मैनूं इस गल का पता है कि वह कदे भी नहीं आवेगा, वह वड्डे औगणां दा धारी है, मैं उसनूं जानदा हाँ। भला भनै समझै बुरा, जे कोई पृथ्वी चंद नूं भलिआई दी गल कहंदा है, वह भलिआई दी गल नहीं मनदा, उसनूं सगों बुरा समझदा है। उन्हें अपनी श्रेष्ठ बुद्धि नूं दूर कर दिता है। सच्चे पातशाह मैनूं लगदा है कि वह आवेगा नहीं, पर जे तुहाडा हुक्म है तो मैं चलिया जरूर जाना। इम कह कर पग कमल पर, निज शीस लगायो। प्रेम सहत बंधन पायो, चल को बाहर आयो। इस तरह कहने तो बाद भाई गुरदास जी ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरण कमलों के उत्ते अपने सिर नूं धरिया है। प्रेम दे नाल नमस्कार करके भाई गुरदास जी उठ के चल पे। कितक दास निज साथ ले, मग कीन पयाना। कितक देर में गयो चल, हे हर है जिस थाना। क्योंकि भाई गुरदास जी इस तो इलावा बाबा बुढ़ा जी
इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੇਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। डेरा कीनस ग्राम मह तिस निस बिसरामा अगले दिन इशनान कर घर पहरियो जामा। रात दे वेले भाई गुरदास जी हेहर पिंड दे विच पहुंचे ने। जाके पिंड दे विच रात नूं डेरा ला के विश्राम कीता। फिर जदों सवेर होई इशनान पानी कीता ते गल दे विच सोहना जामा पोशाका पहनिया। गमन्यो पृथ्वीए निकट तब कर बंधन बैसा कहियो वृतांत सो बेनती गुर को मत था जैसा। भाई गुरदास जी फिर अगले दिन पृथ्वी चंद दे कोल गए ने। जाके पृथ्वी चंद दे चरणां दे उत्ते मत्था टेकिया ते फिर इस तो बाद भाई गुरदास जी ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा जिहड़ा मत सी ना ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਭਲਿਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰੁਲਦਾ ਇਥੋਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਾਈ। ਬੂਹੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੁਰਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਬੈਠਾ ਤੁਰਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸਰਣ ਵਿਸਾਰ ਪਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਸਤਕਾਰ ਪਾਈ। ਗੁਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂਝਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਪਾਸ ਜਾ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ ਆਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਪਾਈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਭ ਤਾਮੂ ਜਗਤ ਆਣ ਜਿਨ ਮਾਨਹੀ ਸਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਮਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਠੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕੁਲ ਕੇਰੇ ਗਾਦੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਮ ਦੁਤੀ ਨਾ ਹੇਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੋਭਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਅਜ਼ਮਤ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਣ ਨ ਸੰਸਾਰ ਜਿਨੋ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਗੁਣ ਰੂਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਨ। ਆਣ ਨ ਸੰਸਾਰ ਜਿਨੋ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣ ਰੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ। ਸੋ ਤੁਮ ਜਨਨੀ ਕੇ ਪਿਤਾ
ਗੁਰ ਤਾ ਜਿਨ ਦੀਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਦੋ ਕੁਲ, ਉਜਲ ਜਗ ਚੀਨੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਦੋ ਕੁਲ, ਉਜਲ ਜਗ ਚੀਨੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਚਿਤ ਤਿਨੋ ਕੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ, चाहियत तुम ही को, जिनको जगत सराही, अस करिए निको। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਉਚਿਤ ਤਿਨੋਂ ਕੇ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ, ਤੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਚਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਸੋੜ ਬੰਸ ਮੈਂ ਜਨਮ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਵੱਡ ਬਾਹੂ, ਤੁਰਕਣ ਆਗੇ ਬੇਨਤੀ, ਹੋਏ ਹੱਥ ਉਤ ਸਾਹੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਬਹੁ ਕਰ ਸਨ ਮਾਨਾ, ਕਰਿਓ ਹਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕੋ, ਬਸੀਐ ਨਿਜ ਥਾਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਹਾਵਤ ਸਕਲ ਹੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਸੁਨਾਈ, ਬੀਤ ਗਈ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਧਤਾ ਹੋ ਅਗਵਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਿਲੋ ਸਕਲ ਨਿਜ ਸਾਧਨ ਮੈਂ, ਕਰ ਲੀਜੈ ਮਿਲਾ, ਆਣ ਪਰੇ ਬਿਪਤਾ ਬਹੁਰ, ਫਿਰ ਫੁਟੈ ਅਕੇਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਪਰੇ ਬਿਪਤਾ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਫੁਟੈ ਅਕੇਲਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਵਿਪਦਾ ਬਹੁਤ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेहो दरब सब वस्त को, मालिक तुम होए, अपने कर सो दीजिए हम नम्र खरोए। भाई गुरदास जी कहते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कि ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ कहो कि सारे दे सारे पैसे ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, गुरु घर दा मालिक ਉਹ बन जावे,
ਆਪਣੇ ਕਰ ਸੋ ਦੀਜੀਐ ਹਮ ਨਮਰ ਖਰੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਤਾਈ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਖੇਦ ਉਠਾਵਦੇ ਹੋ। ਬੂਹੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਿਆਣ ਕਰਕੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਗੁਆਵਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜਾ ਫਸਾਦ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜਾ ਫਸਾਦ ਕਰਕੇ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਹਸਾਵਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਘਰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਤਕਾਵਦੇ ਹੋ। ਚੱਲੋ ਆਪ ਤਾਈ ਹਮ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਚੱਲੋ ਆਪ ਤਾਈ ਹਮ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਿੰਡਾਂ ਖਿੰਡਾਵਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਲਵੋ ਬਿਨਾ ਗੁਰਿਆਈ ਜੋ ਚਾਵਦੇ ਹੋ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਬਿਨਾ ਗੁਰਿਆਈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਗੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਬ ਸਭ ਕਹਿ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗਾਥਾ ਸਮਝਾਈ। ਸੁਣਤ ਕੁਪਿਓ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਅਦਕ, ਜੁਗ ਪਹੁ ਚੜਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਲ ਆਂਖ ਦਿਖ ਰਾਵਤੋ, ਓਠਣ ਫਰਕਾਵੈ, ਬੋਲ ਨਾ ਆਵਤ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਂ, ਬਹੁ ਸਵਾਸ ਚੜਾਵੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਕਾਸਣ ਗਾਰ ਬਹੁ, ਕਹਿ ਬਾਕ ਕਠੋਰਾ। ਪੂਰਬ ਕਪਟ ਵਿਸਾਲ ਕਰ, ਅਪਮਾਨ ਸੋ ਮੋਰਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਬ ਕਪਟ ਵਿਸਾਲ ਕਰ, ਅਪਮਾਨ ਸੋ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਤੋਮਤ ਝੂਠ ਲਗਾਏ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਬਿਦਤਾਈ, ਸਭ ਲੋਕਣ ਤੇ ਪਾਸ ਤੇ ਬਹੁ ਗਾਰ ਦਵਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਤੋਮਤ ਲਾ ਕੇ, ਊਜ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਬੈ ਮਨਾਵਣ ਕੋ ਪਠਿਓ, ਛਲ ਔਰ ਉਠਾਵਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਕਾਸਿਓ ਪੁਰੀ ਤੇ, ਉਤ ਸਾਹ ਬਦਾਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਅਰਜਨ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
अब लो तुमको नहीं लगी वायु कुछ ताती, गर्भत बैठो सदन में कर शीतल छाती। भाई गुरदास जी नूं ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि अजे तक कहता है कि अर्जन नूं तत्ती हवा नहीं लगी, बड़े सुख दे नाल आराम दे नाल अपने घर दे विच छाती नूं ठंडा करके बैठा है, पर कहता है कि इसे तरह वो कदे भी बैठा रह नहीं सकता। उस वेले गुस्से दे नाल फिर ਪ੍ਰਿਥੀ चंद ने इस तरह भाई गुरदास नूं आख्या, चंगी तरह मैं तुहानू पछाणदा हां, पहला गद्दी रल तुसां खुहाई मेरी, फेर ला ऊजा बदनाम कीता, विच संगतां निंदा कराई मेरी। सारी आमदन अर्जन सांभ बैठा, विच तंगी दे जान फसाई मेरी। पिंडों कड्डिया धक के सारियां ने, भंडी थां थां ते पिटवाई मेरी। किस थां जांदा किथे गुजर करदा, किस थां जांदा किथे गुजर करदा, सुलही नाल ना हुंदी आश नाई मेरी। हुण क्यों डरन लगे करतार सिंघा, जरा वेख लो खां कारवाई मेरी। कहंदा मैनू पिंडों बाहर कढ दिता, किथे जांदा किथे गुजर करदा, जेकर सुलही खान दे नाल मेरी जान पछाण ना हुंदी। कहंदा कि हुण क्यों डरन लग पे हो, अजे मेरी कार्रवाई नूं जरा देख ते लवो। इस तरह दा जवाब दिता भाई गुरदास नूं ਪ੍ਰਿਥੀ चंद ने। ਪ੍ਰਿਥੀ अनादर ਪ੍ਰਿਥੀਆ सुलही मिल बीजन, लगियो सो ताल प्रताप पा एह सीचन कीजन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी एक बहुत ही सोहना प्रमाण दे रहे ने। इस प्रमाण नूं जरा ध्यान दे के सुनना पवेगा, बेध्यानी दे नाल जेकर सुनोगे कि बिल्कुल समझ नहीं आवेगी, पर जेकर इस प्रमाण नूं ध्यान दे नाल सुनोगे ते बहुत ही कीमती प्रमाण है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि ਪ੍ਰਿਥੀ चंद ने आख्या है, ਪ੍ਰਿਥੀਆ नादर ਪ੍ਰਿਥੀਆ सुलही मिल बीजं। कहण तो पावे है कि ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦਾ अनादर ये पृथ्वी है ते सुलही दा मिलना मानो कि एक बीज दे समान है। अगे लिखते ने, लगियो जो ताल प्रताप पा ए सींचन कीजं। अगे लिखते ने कि जेड़ा मैं इथे तलाब लाया होया है, इस दे नाल मानो कि मैं इस नूं सिंचना कीता है, इस बीज नूं पालिया है। दिल्ली को जब गमन हुआ तरवर उगवा है, जदों दिल्ली नूं मैं जावांगा ना ते उस वेले मानो कि जिहड़ा बीज है ना ये उग पाएगा। जहांगीर सो मेल मम ऊंचो बड़ जह। ते कहंदा कि जदों जहांगीर बादशाह दे नाल मेरा मिलाप होवेगा, उस वेले ये जिहड़ा रुख है ना बहुत ज्यादा वड्डा हो जाएगा। जब मैं करूं पुकार तिस कुसमन जुत फूले, रिसे शाह बड़ गंद होए मम पख सो चूले। ते ਪ੍ਰਿਥੀ चंद कहंदा कि जदों मैं जाके पुकार करांगा ते मानो इस रुख नूं फुੱਲ लग जाणगे, ते जदों बादशाह फिर गुस्से दे नाल कोई हुक्म देवेगा, उस वेले मानो कि इस फुੱਲ दे विच सुगंधी पैदा हो जाएगी। अर्जन को मंगवाए गह फल लागै भारू, मैं गुरता तब लेह हों ये पाकै चारू। इस तो बाद कहता है कि अर्जन नूं फड़ के जदों बादशाह मंगवा लेगा ते मानो कि उस रुख नूं सोहना फल लगेगा, ते जदों मैं गुरियाई दे उत्ते बह जावांगा मानो कि यह फल पूरा पक के तैयार हो जाएगा। चौं दिश की संगत महा अर पै धन आई, पसर जस सब जगत में होए बड़ी बड़े आई। चार फेरे दियां जिहड़ियां संगतां ने ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਗੀਆਂ, ਧਨ ਦੀ ਅਰਪਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਲ ਲੈਬੇ ਹੇਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ ਉਪਾਉ, ਤਬ ਜਾਣੋਗੇ ਤੁਮ ਹਿਰਦੈ ਜਬ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਲ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਨਾਦਰ ਰੂਪੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਫਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਣ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਇੱਥੇ, ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਬੈ ਗੁਰੂ ਸਦਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਅਰਜ਼ੀ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਫੜ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਗੱਦੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ, ਗੱਦੀ ਲਵਾਂਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ, ਨਾਲੇ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਬ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗਿਓ ਡਰਨ, ਸੰਗ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਸ਼ਾਹੂ, ਮਿਟੈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਪਠ ਪਾਹੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਿਟੈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਪਠ ਪਾਹੂ। ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। एव नहीं कुछ ले वहाँ, छल तुमने ठाना, संकट भोग होगे बड़ो तब मैं सुख माना। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਜਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਪਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਭੋਗੈ ਬੜੇ ਤਬ ਮੈਂ ਸੁਖ ਮਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਸਹਾਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। बिना दिए तुम कष्ट को पैहो जग राजू, होए न मोह प्रसन्नता सो नहीं किछ काजू।
ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਟ ਯਤਨ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੈ ਉਪਾਦਾ, ਗੁਰ ਤਾਂ ਲਿਉ ਪਰੰਤੂ ਸੁਣ ਦੇ ਅਰਜਨ ਬਾਧਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਤਾਂ ਲਿਉ ਪਰੰਤੂ ਸੁਣ ਦੇ ਅਰਜਨ ਬਾਧਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬਾਧਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਤਾ ਪਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਣ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੋਰੇਕ ਕੇ ਨੰਦਨ ਹੋ ਮਤੀਵਾਨਾ। ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ तीनों ਭਰਾਤਾ मिलो अब सुख सब ही ले हो, नहीं पदार्थ की कमी रल मिल सब खाहो। भाई गुरदास जी कहते हैं कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे तुसी तीन सुपुत्र हो, वड्डे तुसी हो, तुहाडे तो छोटा महादेव है और सारियां तो छोटे गुरु अर्जन जी ने। तुसी रल मिल के भरा एक दूजे दे नाल मिल के रहो और सुख दे नाल अपने दिनां नूं बसर करो। पदार्थ दी गुरु घर दे विच कोई कमी नहीं है ते तुसी तिन्ने पदार्थ दे अधिकारी हो, रल मिल के खाओ। क्यों इस तरह दीयां गल्लां करदे हो? तीनों में के कष्ट होए सब हो दुखारे, प्रात पने को मोह तब बिदताए तुम्हारे। भाई गुरदास जी कहते ने कि जिन्नू भी तिन्ना दे विचों दुख होवेगा, फिर कहते ने कि बाकी दे भरा नूं भी इस गल दी तकलीफ पहुंचेगी, औकड़ आवेगी। जेकर तुसी हुण घरों छड्ड के घर नूं बाहर होए हो ते देखो अर्जन जी नूं किन्ना इस गल दा औखापन लगा है, उन्हां ने तुहानूं मनाउण दे वास्ते घल्लिआ है। इस करके तिन्नां दे विचों जिन्नू भी दुख मिलेगा ਉਹ दुख बाकी भी भोगणगे। प्रात पने को मोह तब बिताए तुम्हारे, इसे करके मानो के प्रगट किया है अपने भराता भाव नूं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने ते तुहानूं मनाउण दे वास्ते इसे करके घल्लिआ है। क्योंकि जेकर तुसीं दुखी हो ते तुहाडे दुख नूं अपना दुख मन्निआ है अर्जन जी ने। जान दे हो रिस पाछली जिम किस बिद होई, को जान किन बुरा किया पर हरिए सोई। भाई गुरदास जी कहते हैं कि जो गल्लां पिछे हो चुकियां ने उन्हां गल्लां नूं भुला दिओ। भावें किसी ने वादा किया है उस वादे नूं ना चितारो। कहता है कि कोई की जानता है कि किन्ने किसी दे नाल बुरा किया है, तुहाडी घर दी गल घर दे विच है, कोई इस गल नूं की जानता है। इस करके पिछलियां गल्लां नूं छड्ड के मिलाप कर लो। चलो आप होए सरल उड निज पुरी बसीजै, मिल दिओ दर्शन संगतां पेटा गण लीजै।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਕੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਿਤ ਨਮਰ ਹੈ, ਛਲ ਝੂਠ ਬਹੀਨਾ, ਦਇਆ ਛਿਵਾ ਜੁਤ ਗਿਆਨ ਨਿਦ, ਸਭ ਗੁਣਨ ਪਰ ਬਿਨਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦਇਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰਨ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਨਿਧ ਸਭ ਗੁਣਨ ਪ੍ਰਵੀਨਾ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ। ਸੁਣ ਜਸ ਕੋ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜਰਿਓ, ਬਚ ਉੱਚੇ ਪਾਖਾ, ਚਲਿਓ ਜਾਹ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋ ਆਦਰ ਰਾਖਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਿਓ ਜਾਹ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਦਰ ਰਾਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਖੈਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਐਸੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋ ਜਰਤੇ ਕੋ ਜਾਰੈ, ਭਰੋ ਖੁਟਾਈ ਸੋ ਸਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੀਲ ਉਚਾਰੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭਲਾਈ ਲੋੜਦਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਤੇ ਕੋ ਜਾਰੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੜਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਾੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਿਓ ਖੁਟਾਈ ਸੋ ਸਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੀਲ ਉਚਾਰੈ, ਉਹ ਅਰਜਨ ਤੇ ਖੁਟਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟੇਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੀ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖੋਟਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੂ ਮਹਾ ਮੇਰੋ ਬਨਿਓ, ਸੁਤ ਜੁਤ ਕੋ ਮਾਰੋ, ਗੁਰ ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਰ ਮੈਂ ਪਰ ਸੰਤਾ ਤਾਰੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੋਹਿ ਕਹੇ ਕਿਆ ਹੋਤ ਹੈ, ਜਸ ਹੈ ਤਸ ਜਾਨੋ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿਖੈ, ਹੱਥ ਕੈ ਸੁਖ ਠਾਨੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਆਖਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਬ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਖਾਨਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਰਵ ਜਗ ਦੇਖਤ, ਖਲ ਪਿਚਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜਨ ਰਵ ਜਗ ਦੇਖਤ, ਖਲ ਪਿਚਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਤ ਤਾਮ ਰਸ ਬਿਕਸਤੇ, ਸਭ ਨਰ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਸ ਕਰ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਘਟ ਜਾਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੂਰਜ ਨੇ
ਤੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਲੂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੂਰਜ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉੱਲੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਤਾਮ ਰਸ ਬਿਕਸ ਤੇ ਸਭ ਨਰ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਸਕਰ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖਤ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਘਟ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫੱਬਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿੰਦਕ ਰੂਪ ਚੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਵੇਂ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਚੰਦ ਤੂੰ ਫੀਕੋ ਪਰ ਜੈ ਹੈ, ਤੁਝ ਪੱਖੀ ਉਡਗਣ ਛਿਪੈ ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ ਪੱਖੀ ਉੱਡਗਣ ਛਿਪੈ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਗਣ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੱਖੀ ਤਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਆਪ ਬਚ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਨ ਹੈ ਪਛਤਾਏ ਕਨੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆਖਰਕਾਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਬਸ ਨਾ ਚਲੇਗੋ ਤੋਹੇ ਕੁਛ ਬਲ ਲਾਏ ਬਡੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਲੈ। आज रजर्यो अजमत महा न कहूं दिखावे, ना तर बंक बिलोक बे सब जग बिन सावे। भाई गुरदास जी कहते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी की यह निर्माणता है कि उन्होंने विच ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਤਰ ਬੰਕ ਬਿਲੋਕ ਬੇ ਸਭ ਜਗ ਬਨਸਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਚਾਹਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਧਨ ਰਿਦਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਹਾਬਲ ਇਤਨੋਂ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰ ਨਰਨ ਕੀ ਸਮ ਰਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਪਤਾਏ। ਧਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਤ ਹੋ ਤੋ ਵੇ ਤਮਹਾ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਤੁਰ ਕੇ ਅਗਰ ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ ਹੋਏ ਨਾ ਲਗਤਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ।
कर बैठे हो मैं गुरु मान बहु देसा कर विनोद अनेक ही बन सबन बशेषा। भाई गुरदास जी कहते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी चाहते ने कि तू घर दे विच बैठा रह और करें अनेक विनोद ही बन सबन विशेष है। घर दे विच बह के आनंद लवें, खुशियां दे नाल विशेष हो के रवें। सतगुरु जी ते ये चाहते सन, पर तू इस तरह करदा नहीं। ना है ता तरवर तो है कह ते कटन कोठारा एक बाक मुख ते कह सब होए जर छारा। भाई गुरदास जी ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅਨਾਦਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਸੁਲਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਨਾਦਰ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਆਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਠਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੁਹਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਰੁੱਖ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਲ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਏਕ ਬਾਕ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਸਭ ਹੋਏ ਜਰ ਛਾਰਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਤੋ ਪ੍ਰਾਤਾ ਕਰ ਜਨ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਰੋ ਪਰ ਲੋਕ ਗਤ ਹਣ ਠਾਨਿਓ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਰੋ ਪਰ ਲੋਕ ਗਤ ਹਣ ਠਾਨਿਓ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਸਭ ਰੀਤ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕੋ ਤਾਰਹੀ ਆਵਹਿ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਤ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਰਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕ ਸੁਣੇ ਗੁਰਦਾਸ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਤਪ ਤਾਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪਿਆ। ਹਵੈ ਕਰ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਟਾ ਸਮਝਾਵਣ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਨ ਬਾਤਨ ਕੋ ਕਿਆ ਲਖੈ ਬੁੱਧ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤਰਾਸ ਪਾਏ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੋ ਗਹਿਬੈ ਡਰ ਭਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੱਲਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਹੇਤ ਮਨਾਵਣ ਦੀਨ ਪੇ ਪਿਖ ਤੁਰਕ ਬਲੀ ਹੈ ਹਵੈ ਨ ਪੁਕਾਰੂ ਸ਼ਾਹ ਟਿਗ ਪਤ ਰਹਿਤ ਭਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਾਨੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹੈ
जो डरत विसाला, मैं ना लखों तू बहु लखै, संग जो लघु काला। भाई गुरदास नूं कहंदा है ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ कि तू उस दी करामात दा जिक्र करदा है जिहड़ा बहुत ज्यादा वड्डा डरपोक है। कहंदा मैं ना लखों तू बहु लखै, कहंदा है कि तू बहुता जानदा है अर्जन नूं, मैं ते छोटे हुंदियां तो ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, मैं ਉਹਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, तू ते बड़ा थोड़े चिर दा सेवक ਬਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ है कि ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ है, मैनू तेरे तो बहुता पता है। मैं नहीं मानो नहीं चलो नहीं मिलो कदापि, प्रगट करो सब जगत में मोह को बड़ पापी। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ने साफ इनकार किया, कहता मैं नहीं मानो, मैं नहीं मनागा आखियां हुई गल्लां नूं, नहीं चलो कदापि, मैं कदाचित भी नहीं जावांगा। कहता है प्रगट करो सब जगत में मोह को बड़ पापी, जिस अर्जन ने दुनिया दे उत्ते मैनू वड्डा पापी सिद्ध किया है, मैं उहदे कोल किस तरह चले जावांगा। काशट शुष्क समान में नित ही स्वभाव, टूट जाए नहीं नमर है यह ठीक सुनाऊं। कहता है कि ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ कहता है मेरी हालत इस तरह की है जिवें सुक्की हुई लकड़ होवे, ते सुक्की हुई लकड़ का कहता है सुभाव यह हुंदा है टूट जाए नहीं नमर होए। सुक्की हुई लकड़ टुटते जाती है पर कदे झुकदी नहीं है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ लचक नहीं हुंदी। कहता है कि ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ मैं इस तरह का हाँ, सुक्की लकड़ वर्गा हाँ, टुटते जावांगा पर अर्जन के सामने कदे नहीं झुकांगा। क्यों मोह बात बनावतो नहीं करहो मेला, सो भ्राता दोनों मिले मैं अहों अकेला। कहता है भाई गुरदास नूं ਪ੍ਰਿਥੀ चंद कि क्यों बहुतियां सारियां गल्लां कह के अपने आप दा दिमाग खराब करदा है ते मेरा भी दिमाग खराब करदा है। कहता नहीं करो मेला, मैं नहीं मिलाप करना अर्जन दे नाल। कहता सो भ्राता दोनों मिले मैं हो अकेला, भावें वो दोवें भरा मिल जाण। कहण तो भाव है कि अर्जन ते महादेव भावें दोवें दे दोवें रल जाण, मैं इकल्ला ही चंगा है, मैं उन्हां तो इकल्ला ही प्रबल हां। अजमत मेरी देखिए शोभा ताल खनावा, लाखों तन खर्चन करियो थल नवो बनावा। भाई गुरदास नूं कहंदा है ਪ੍ਰਿਥੀ चंद कि भाई गुरदास जी देखो मेरी करामात, ये किन्ना सोहना मैं इस जगह दे उत्ते सरोवर बनाया है, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਧਨ मैं खर्च करके वेखो नवा जरा अमृतसर है ना वो इत्थे ही सजा दिता, इत्थे ही बना दिता है। इस तरह की गल की है ਪ੍ਰਿਥੀ चंद ने भाई गुरदास नूं इस तरह कहता है। जदों इस तरह की गल की ते फिर भाई गुरदास ने इस तरह का जवाब दिता ਪ੍ਰਿਥੀ चंद नूं, गल्लां होर तू सारियां कर लैंगा, पर गुर गद्दी दस पाए किथों, अमृतसर दी शक्ल बनाए थे ओ बरकतां लिया रखाए किथों। दुनिया दौलतां दे दावे हो सकन, दुनिया दौलतां दे दावे हो सकन, रब्बी बरकतां दस वंडाए किथों। जिदी चीज सी उसने पाए लई, नाल जोर जा दस खुहाए किथों। खंभ बगले वांग खलार चिट्टे, खंभ बगले वांग खलार चिट्टे, गुण हंस दे जा लियाए किथों। हीरा वांग बलौर दे बन बैठो, पर हीरे दी डलक दिखाए किथों। बन जाए मुलम्मे दे वांग सोना, बन जाए मुलम्मे दे वांग सोना, कस लगिया स्याही गवाए किथों। गद्दी ला के गुरु तां बन बहेगा, पूरन ज्ञान सिखाणु सिखाए किथों। पाज उगड़ू घटेगा शान तेरा, पाज उगड़ू घटेगा शान तेरा, गए वेले नू फेर तकाए किथों। अमृतसर दी रीस करतार सिंगा, आम ताला पासों करवाए किथों। भाई गुरदास जी कहते हैं कि सधारण तलाबां तो किवें अमृतसर दा भुलेखा पा देगा।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਹੋਏ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਜਹੇ ਬਥੇਰੇ ਅਸਥਾਨ ਮਿਲਦੇ। ਵੱਧ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲਦੇ। ਬੇਕੀਮਤੀ ਮਹਿਲ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ। ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਹੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਜੀਵ ਰੱਬੋਂ ਟੁੱਟੇ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕੋਈ, ਵੇਖ ਰਾਤ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਉਸ ਤੋਂ। ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏ ਸੰਤਰੀ ਦੀ, ਪੈਰ ਚੋਰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਧਰਨ ਉਸ ਤੋਂ। ਨਕਲ ਅਸਲ ਦੀ ਕਰ ਖਲਾਰ ਦਈਏ, ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨ ਉਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਏ ਹੀ ਝੂਠ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੈਦ ਨਾ ਕਰਨ ਉਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਤ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवनहार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंड कहो, मेरी है प्रणाम।